هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے متعدد امتیازات سے نوازا۔ ان امتیازات میں ایک امتیاز معراج کا سفر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عرش پر نہیں بلایا، جیسا معراج حضور کو کروایا ویسا کسی نبی، پیغمبر اور رسول کو نہیں کروایا۔ یہ آپ کے امتیازات میں سے ہے، خصوصیات اور انفرادی کمالات میں سے ہے، اور دو حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اسے اللہ نے 15ویں پارہ میں ذکر فرمایا۔ دوسرا حصہ بیت المقدس سے عرش تک، اسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں ذکر کیا اور حضور کی احادیث میں اس کا بیان آیا۔ پہلے حصے کو اسراء کہتے ہیں، دوسرے حصہ کو معراج کہتے ہیں۔ کبھی کبھی مجازاً دونوں کو اسراء بھی کہہ دیتے ہیں یا معراج بھی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس انداز سے ذکر کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی، منفرد انداز۔ سبحان، پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ لیلا، جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو۔ آغاز بیان کا لفظ سبحان سے کیا۔ یہ لفظ سبحان ایسا آغاز بیان ہے جس سے فلاسفہ کے سارے اعتراضات دھل جاتے ہیں۔ جتنے عقلی اعتراضات ہیں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ اگر معراج پر کوئی شخص سائنسی تحقیقات اور معلومات کو سامنے رکھ کر اعتراض کرے کہ ثقیل شے اوپر جا ہی نہیں سکتی، یا اوپر کرۂ زمہریر ہے، وہاں سے کوئی گزرے تو کیسے بچ سکتا ہے، یا اتنی قلیل مدت میں اتنا لمبا سفر کوئی کیسے کر سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات ہر عجز سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، جو اپنے بندے کو لے کر گئی ہے۔ گویا آغاز بیان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری نظر جانے والے پر ہے، اور اللہ تمہاری توجہ لے جانے والے کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں۔ جب تمہاری توجہ لے جانے والے کی طرف ہوگی تو اس کی طاقت، قدرت اور پاور اس قدر ہے، ہر حقیقت خود بخود تمہاری سمجھ میں اتر جائے گی۔ بندہ تو نہیں جا سکتا، لیکن خالق تو لے جا سکتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی، کسے؟ بعبدہ، اپنے بندے کو۔ سوال یہ ہے، جسے معراج کرایا گیا وہ نبی ہی نہیں، نبیوں کے نبی ہے، رسول ہی نہیں، رسولوں کے رسول ہے، لیکن اللہ نے اسری بنبیہ ہی نہیں فرمایا، اسری برسول ہی نہیں فرمایا، بلکہ اسری بعبدہ ہی فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ متعدد وجوہ ہے۔ نمبر ایک، معراج کا سفر خرق عادت سفر ہے، عادتاً ایسا کیا نہیں جاتا۔ عادت کے برعکس حضور معراج کے سفر پہ گئے۔ اب اس سفر کو دیکھ کر جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے خرق عادت معجزات دیکھ کر ان کے بارے میں الوہیت کا نعرہ بلند کیا،
यहां खदशा था इस सफर को बुनियाद बनाकर कोई कमजोर एतकाद का शख्स हुजूर के बारे में उलूहियत का दावा न कर बैठे। अल्लाह ने अकायद ईमान की हिफाजत का इंतजाम किया। ले जाने का मरहला बयान करते हुए फरमाया, असरा बिअब्दी, पाक है वो जात जो रातों रात अपने बंदे को ले गई। और जब हम कलामी का शर्फ बख्शा, हुजूर अल्लाह के दीदार से मुशर्रफ हुए, उस मरहला के लिए फरमाया, फअौहा इला अब्दिही मा औहा। और जब वापस भिजवाया, मुलाकात और दीदार के बाद तहाइफ से दामन भर कर, तो फिर फरिश्तों से कहलवाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु पहले व रसूलुहु बाद में, ताकि कोई इस सफर की बुनियाद पर हुजूर के बारे में उलूहियत का दावेदार न बने। कोई ये ना कहे बशर हो के अरशाते जा कोई नहीं सकता, बशर हो के अरशाते जा कोई नहीं सकता। अल्लाह ने तीनों मरहलों पर सिफत अबदियत का जिक्र करके हकीकत बाशगाफ कर दी कि बशर हो के अरशाते जावे मोहम्मद, बशर हो के अरशाते जावे मोहम्मद, मलक हो के अरशाते जा कोई नहीं सकता। असरा बिअब्दी, नबी ही नहीं नबियों के नबी है, रसूल ही नहीं रसूलों के रसूल हैं। लेकिन फिर फरमाया असरा बिअब्दी ही। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है, इमाम फखरुद्दीन राजी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, मेराज के सफर में जब हुजूर अल्लाह से हम कलाम हुए तो अल्लाह ने आपसे सवाल किया, हबीब आपको कौन सी सिफत और कौन सा लकब सबसे ज्यादा पसंद है? हुजूर ने अर्ज किया, तेरा बंदा होना, जिसे अरबी में आब्द कहते हैं। अल्लाह ने आपकी इस पसंद को महफूज कराया। और जब कुरान करीम में मेराज का सफर जिक्र किया तो नबी के पसंद किए हुए वस्फ से जिक्र किया। फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दी, पाक है वो ज़ात जो रातों रात ले गई अपने बंदे को। एक तीसरी वजह जिक्र करता हूं, वो ये है, एक है अल्लाह की जानिब से नबी और रसूल का बंदों की तरफ आना, एक है बंदों को छोड़कर अल्लाह की तरफ जाना। जब अल्लाह की तरफ से बंदों की तरफ आता है नबी और रसूल, गो उसके बेशुमार औसाफ हों, मगर इस सफर के मुनासिब सिफत नबुव्वत और रिसालत है। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। तो जब अल्लाह की तरफ से नबी और रसूल बंदों की तरफ आता है, इसके मुनासिब सिफत नबुव्वत और रिसालत है, सिफत अबदियत नहीं है। इसलिए फरमाया इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन, यहां अबदन नहीं, कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला, यहां इला फिरऔन अबदा नहीं, क्योंकि अल्लाह की तरफ से बंदों की तरफ आया जा रहा है। इसके मुनासिब सिफत अबदियत नहीं, सिफत नबुव्वत और रिसालत है। और जब नबी बंदों को छोड़कर अल्लाह की तरफ जाता है, इसे सूफिया की इस्तिलाह में मकामे सैर इलल्लाह कहते हैं। और मकामे सैर इलल्लाह के मुनासिब सिफत नबुव्वत का जिक्र नहीं है, सिफत रिसालत का जिक्र नहीं है। अगरचे जाने वाला नबी ही नहीं, नबियों का भी नबी है, रसूल ही नहीं, रसूलों का भी रसूल है, लेकिन ये मकामे सैर इलल्लाह है। नबी सबको छोड़कर अल्लाह की तरफ जा रहा है, इसके मुनासिब सिफत नबुव्वत नहीं है, सिफत रिसालत नहीं है, सिफत अबदियत है। इसलिए फरमाया सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला, पाक है वो ज़ात
जो रातों रात ले गई अपने बंदे को। अब यहां एक इल्मी नुक्ता अर्ज करने लगा हूं। असरा में रात को ले जाना शामिल और दाखिल है। असरा उस ले जाने को कहते हैं जो रात के वक्त में हो। रात का मफहूम इसमें शामिल है, लेकिन अल्लाह ने फिर अलग से कहा लैलन, रात को, लैलन, रात को, लैलन को सराहतन जिक्र किया। इसकी हिकमत क्या है? इसकी हिकमत यह है कि लैलन को नकेरा जिक्र किया, अत्तनवीन लित्तकलील वत्तबईज। असरा ने यह तो बताया हुजूर को रात को मेराज कराया गया, लेकिन उसमें यह वसाहत नहीं थी कि रात सारी लगी या आधी लगी, कुल या जुज। लेकिन जब लैलन नकेरा होने की सूरत में बितसरी जिक्र किया तो इससे यह बता दिया गया गो मेराज का सफर रात को हुआ, मगर रात भी सारी नहीं, थोड़ी सी लगी। अत्तनवीन लित्तकलील वत्तबईज। हुजूर जाके भी आ गए, कुंडी हिल रही थी, पानी चल रहा था, बिस्तर गर्म था। आप बैतुल्ला से बैतुल मकदस, बैतुल मकदस से पहले आसमान पे, फिर सबा समावात को उबूर करके सिदरतुल मुंतहा पे, फिर जन्नतुल मावा में, फिर जहन्नम को देखकर अर्शे इलाही पे अल्लाह का दीदार, मुलाकात का शर्फ, हम कलामी का एजाज, तहाइफ का तबादला। उसके बाद फिर वापस पहुंच गए, रात सारी नहीं, थोड़ी सी लगी। अगर किसी के जहन में यह सवाल पैदा हो, इतना तवील सफर और एक रात भी पूरी नहीं, यह कैसे हो गया? आइए समझाता हूं यह कैसे हुआ। यह ऐसे हुआ जब हुजूर इस कायनात से निकले और आलम बाला में पहुंचे तो कायनात का निजाम रोक दिया गया। यह कायनात रुक गई, ठहर गई, थम गई, तब तक न चली जब तक हुजूर वापस तशरीफ न ले आए। और यह क्यों हुआ? इस वजह से कि इंसान का एक जिस्म है, एक रूह है। आज़ाए जिस्मानिया तब तक हरकत करते हैं जब तक उनमें रूह मौजूद होती है। अगर रूह जिस्म में मौजूद हो, हाथ हरकत करेगा। रूह जिस्म में मौजूद हो, आंख देखेगी। रूह जिस्म में मौजूद हो, जुबान बोलेगी। रूह जिस्म में मौजूद हो, पांव उठेंगे, चलेंगे, बढ़ेंगे। जब रूह जिस्म से निकल जाए तो जो उज़्व जहां होगा वही ठहर जाएगा। जो उज़्व जहां होगा वही ठहर जाएगा। इसलिए कि रूह निकल चुकी है। यह कायनात इंसानी एक जिस्म है, शर्क से लेकर गर्ब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, अरब से लेकर अजम तक। इसकी रूह जनाब मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुज्तबा, हबीबे किबरिया, फखरुल अंबिया, सय्यदुल वरा, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, रहबरो रहनुमा, ला युमकिनुस्सना, मकीन गुंबद खजरा, बलगल उला, कशफत दुजा, राहतुल आशिकीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन है। जब तक आप इस कायनात में मौजूद थे, यह निजाम चल रहा था। जैसे ही आप इस कायनात से निकले, समझो रूह निकल गई, कायनात रुक गई, कायनात थम गई। वक्त जहां था वही ठहर गया। हुजूर चले गए, पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, सबा समावात को उबूर किया, सिदरा पे पहुंचे, जन्नत की सैर की, जहन्नम को देखा, अर्शे इलाही पे पहुंचे। ऊपर सब कुछ चल रहा है, इस दुनिया की कायनात रुकी हुई है, थमी पड़ी है। इसलिए वक्त रुका हुआ है। और जब वक्त रुक जाए, जब वक्त रुक जाए तो फिर वहीं से चलेगा जहां से रुका था, और तब तक रुका रहा
जब तक मोहम्मद मुस्तफा इस कायनात में पलट ना आए। जब मोहम्मद मुस्तफा मेराज से पलटे तो जहां रुका था वहीं से फिर चल पड़ा। इसलिए फरमाया रात सारी नहीं लगी, आधी लगी। असरा बिअब्दिही लैला, रात भी सारी नहीं, कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा। यहां एक नुक्ता और अर्ज करना चाहूंगा, वो ये मेराज रात को ही क्यों हुआ? लैलन, रात की सराहत है। सवाल ये है मेराज रात को ही क्यों हुआ, दिन को नहीं हुआ? इसकी भी बहुत सारी हिकमतें हैं। एक हिकमत तो ये है कि मेराज मुहिब और महबूब की मुलाकात का नाम है। मेराज मुहिब और महबूब की मुलाकात का नाम है। मुहिब और महबूब की मुलाकात के लिए मुनासिब वक्त रात का है। क्यों? इसलिए कि इसमें आदतन खलवत और तन्हाई ज्यादा होती है। इसलिए मेराज दिन को नहीं रात को हुआ। तहज्जुद की नमाज के लिए फरमाया इन्ना नाशिअतल लैल हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। रात को बेदार होना यह नफ्स को ज्यादा रोंदता है और इसमें बात ज्यादा सीधी होती है। वो दिन के शोर शराबे नहीं होते, बात ज्यादा सीधी होती है। तो जब बंदा अल्लाह से इत्मीनान से मुलाकात करना चाहे, बात करना चाहे, मुनाजात करना चाहे, तो कुरान कहता है इन्ना नाशिअतल लैल हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला। तो अल्लाह ने भी अपने हबीब को मुलाकात के लिए दिन को नहीं रात को बुलाया। मेराज रात को क्यों हुआ? दूसरी हिकमत, हुजूर सरवरे कौनैन साकी कौसर शाफी महशर के मुतअद्दिद औसाफ है, अल्लाह ने कुरान में जिक्र किए। नबी के जितने औसाफ हैं उनका अमली इजहार भी किया। हुजूर के औसाफ में एक वस्फ सिराजे मुनीर है, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सिराजे मुनीर रोशन चराग को कहते हैं और चराग के मुनासिब दिन नहीं रात का वक्त है। अल्लाह ने रात को मेराज पे बुला के आपके बस सिराजे मुनीर का अमली इजहार फरमाया है। मेराज रात को क्यों हुआ? इसकी एक हिकमत और जिक्र करना चाहूंगा, वो ये, अगर मेराज दिन को होता, हुजूर दिन को जाते, दिन को वापस तशरीफ लाते, या आप रात को जाते, दिन को वापस आते, तो ईमान बिल गैब जो मकसूद है वो खत्म हो जाता। मुशाहदा की वजह से हर कोई ताईद और तस्दीक करता। अगर हुजूर दिन को मेराज करते, आसान लफ्जों में कहता हूं, सिद्दीक और जिंदीक में फर्क वाज़े ना होता। अगर मेराज दिन को होता, सिद्दीक और जिंदीक में फर्क ना होता। जब हुजूर दिन को मेराज पे जाते या दिन को आते, अबू जहल भी जाते और आते देखता, अबू बकर भी जाते और आते देखते, अबू जहल भी तस्दीक करता, अबू बकर भी तस्दीक करते, तो पता कैसे चलता इनमें सिद्दीक कौन है, जिंदीक कौन है? अल्लाह ने वाज़े करना था तो मेराज पर बुलाया भी उस वक्त जब अबू बकर भी सोए हुए थे, अबू जहल भी सोया हुआ था। न जाते हुए अबू बकर ने देखा, न अबू जहल ने देखा। रात को इशा के बाद गए और वापस फजर से पहले भिजवा दिया। आते हुए भी न अबू बकर ने देखा, न अबू जहल ने देखा। फिर जिसने बिन देखे नबी की बात पे एतमाद करके तस्दीक की, अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए सिद्दीक बना दिया। जिसने तकज़ीब की उसे हमेशा के लिए जिंदीक बना दिया। सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर, सिद्दीक अकबर।
तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा। सिद्दीक अकबर, तेरी सदाकत पे कैसे किसको कलाम होगा कि दोनों आलम में बाद नबियों के ऊंचा तेरा मकाम होगा। नबी का रोजा है जिसका मदफन, नबी का रोजा है जिसका मदफन, रश्क आलम है जिसका मस्कन, खुदा की जन्नत भी जिसको तरसे वो कितना जी एहतराम होगा। असरा बि अब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से इब्तिदा हुई इलल मस्जिदिल अक्सा, पहले हिस्सा की मस्जिद अक्सा पे इंतहा हुई। दरमियान में कहां कहां रुके, कहां कहां नमाजें पढ़ी, क्या क्या मुशाहदात थे, रास्ते के क्या क्या हालात वाक़यात थे। इख्तिसार के पेशे नजर इन सब बातों को लपेट रहा हूं, आगे बढ़ना चाहता हूं। आप बैतुल मुकद्दस पहुंचे, आदम ता ईसा जमी अंबिया आपके इस्तिकबाल के लिए बैतुल मक़दस की सरजमीन पे मौजूद थे। अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन, एक मुअज़्ज़िन ने वहां अजान कही और फिर इकामत कही गई। इकामत के बाद जिब्राईल ने हुजूर को कंधे पे हाथ रख के मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। जो पहले आए वो पीछे खड़े हुए, जो बाद में आए वो आगे बढ़ गए। मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते, मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते क्या क्या सआदत है, नबुव्वत है, रिसालत है, क़यादत है, इमामत है। अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अरब के अंदर वही मुअज़्ज़म, अजम के अंदर वही मुकर्रम, वो फख्र आदम, अमान आलम, अमीन मुहकम, रसूल अकरम। अंबिया मुक्तदी, हुजूर मुक्तदा, अंबिया मुक्तदी, हुजूर मुक्तदा। नमाज के बाद दीगर अंबिया ने अल्लाह की हम्दो सना की, हुजूर ने भी की। उसके बाद यहां से अगला हिस्सा शुरू होने लगा। हुजूर अगले हिस्से की तरफ बढ़े, बहुत सारे वाक़यात और नुकात छोड़ रहा हूं, आगे बढ़े। एक सीढ़ी के जरिए आपको पहले आसमान पे पहुंचाया गया। जब आप पहले आसमान पे पहुंचे तो आदम ने मरहबा कहा, दूसरे पे ईसा ने मरहबा कहा, तीसरे पे यूसुफ ने मरहबा कहा, चौथे पे इदरीस ने मरहबा कहा, पांचवें पे हारून ने मरहबा कहा, छठे पे मूसा ने मरहबा कहा, सातवें पे इब्राहिम ने मरहबा कहा, जो बैते मामूर से पुश्त लगा के बैठे हुए थे। हुजूर वहां से आगे बढ़े, पास ही सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, उसके पास ही जन्नतुल मावा है। इंद सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। आपने जन्नत की सैर की, बिलाल के कदमों की आहट सुनी। बुखारी की रिवायत के मुताबिक हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महल देखा, फिर जहन्नम आप पे पेश की गई, यानी आपको दिखाई गई। फिर हुजूर यहां से आगे बढ़े, जिब्राईल सिदरा पे रुक गए क्योंकि उन्हें हुक्म ही यहां तक साथ रहने का था। आगे हुजूर अकेले बढ़े, शिफाउस सुदूर में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुद्दीन वल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने नशरुत्तीब फी ज़िक्रिन नबिय्यिल हबीब ने भी जिक्र की है। हुजूर फरमाते हैं, सिदरा से आगे मुझे 70,000 हिजाबात तय करवाए गए, हर एक दूसरे से मुख्तलिफ था। जब हुजूर चल रहे थे फरमाया, इंसानों और फरिश्तों की आवाज आना, आहट सुनना बंद हो गई, तो मुझे खलवत और तन्हाई की वजह से वहशत महसूस हुई। हुजूर फरमाते हैं, मैं तेजी से आगे बढ़ा तो मुझे अबू बकर के लहजे में आवाज आई कि रुक जाइए, ठहर जाइए, आपका रब सलात में मशगूल है। हुजूर फरमाते हैं, मुझे दो बातों से ताज्जुब हुआ। नंबर एक, मेरा रब तो सलात से बेनियाज है, उसका सलात में मशगूल होना चेमानदारत। नंबर दो, अबू बकर की आवाज, अबू बकर मुझसे पहले कैसे आ गए? ये दो बातें हुजूर के लिए ताज्जुब का बाइस थी। इरशाद हुआ, हबीब आपके रब के सलात में मशगूल होने का मतलब ये है
قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ لیجئے، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ اور ملائکۃ اللہ آپ پر اور آپ کی امت پر رحمت کی بارش برسا رہے ہیں۔ اور رہا ابو بکر کی آواز کا قصہ، یہ ابو بکر نہیں ہے، یہ ابو بکر نہیں ہے، یہ ایک فرشتہ ہے۔ اللہ نے جب سے پیدا کیا اسے یہاں کھڑا کیا ہوا ہے کہ جب آپ معراج کے سفر پہ آئیں گے، یہاں سے آگے آپ اکیلے بڑھیں گے، آپ کو خلوت اور تنہائی کی وجہ سے وحشت محسوس ہوگی، تو یہ سب سے مانوس آواز جو آپ کے نزدیک خلیفہ اول بلا فصل جانشین پیغمبر خسر رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس کے لہجے میں آپ کو آواز دے گا۔ یہ ابو بکر نہیں ہے، فرشتہ ہے، لیکن لہجہ ابو بکر کا ہے۔ یہ فرشتہ ہے، طرز تکلم ابو بکر کا ہے۔ یہ فرشتہ ہے، انداز گفتگو ابو بکر کی ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ سب سے مانوس آواز آپ کے نزدیک صدیق اکبر کی ہے، اور مشکل گھڑی میں بھی نبی کے ساتھ ابو بکر ہی تھے جو تسلی کا باعث تھے، حوصلے کا باعث تھے، نصرت خدا بندی تھے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ تو اسے اسی وقت کے لیے کھڑا کیا گیا کہ جب آپ کو خلوت کی وجہ سے، تنہائی کی وجہ سے وحشت محسوس ہو، یہ آپ کے یار غار ابو بکر کے لہجے میں آپ کو آواز دے، آپ کی ساری وحشت ختم ہو جائے، جو کہا جائے وہ سمجھا جائے۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صدیق اکبر، شان صحابہ، شان امی عائشہ صدیقہ۔ حضور آگے بڑھے، آگے عرش پہ پہنچے، اللہ کے قریب ہوئے، ثم دنا فتدلا، یہاں تقدیم و تاخیر ہے، تدلا فدنا، مفسرین نے لکھا ہے بلند ہوئے قریب ہو گئے، بلند ہوئے قریب ہو گئے۔ کتنا قریب ہوئے؟ قرآن کیفیت کا ذکر کرتا ہے، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوئے جتنے دو کمانوں کے سرے آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ او ادنا، او بمانا بل، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ اللہ نے اپنی اور نبی کی آپس کی قربت کو بیان کرنے کے لیے عرب کا ایک محاورہ استعمال کیا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اہل عرب میں رواج یہ تھا کہ جب ایک آدمی دوسرے کے ساتھ دوستی کا تعلق قائم کرتا تو وہ دونوں اپنی کمانوں کے سرے ملا کے تیر چلاتے، جس سے یہ پیغام دیا جاتا کمانیں دو ہیں مگر ان سے نکلنے والا تیر ایک ہی ہے، جو دونوں کی محبت یا نفرت کا مشترکہ تیر ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے اب یہ دونوں ایک ہو چکے ہیں، اس اعتبار سے حقیقت اس اعتبار سے سمجھیے، یہ دونوں ایک ہیں اس اعتبار سے کہ ایک کا حلیف دوسرے کا حلیف ہوگا، ایک کا حریف دوسرے کا حریف ہوگا، ایک کا دوست دوسرے کا دوست، ایک کا دشمن دوسرے کا دشمن۔ اللہ نے اس محاورے سے یہی سمجھایا، نبی کا دوست خدا کا دوست، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ دوستی کے بارے میں کہا جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔ ظاہر میں ان کا ہاتھ نبی کے ہاتھ پہ تھا، حقیقت میں رب کے ہاتھ پہ تھا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، ظاہر میں رسول کی اطاعت کی، حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی۔
اور جو نبی کا دشمن وہ رب کا دشمن، اس کے لیے فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ اے حبیب، جنہیں پتھر تو نے مارے، ظاہر میں تو نے مارے، حقیقت میں تیرے رب نے مارے۔ کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، خود نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ پھر اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی جو اللہ نے چاہی۔ محب اور محبوب کے درمیان کی ساری باتیں بتائی بھی نہیں جاتی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ البتہ یہ مسلم ہے، جب حضور دربار خدا بندی میں پہنچے تو جاتے ہی 3 تحفے پیش کیے۔ التحیات للہ، مولا قولی عبادتیں تیرے لیے، والصلوات بدنی عبادتیں تیرے لیے، والطیبات مالی عبادتیں تیرے لیے۔ اور یہ تو 3 انواع کی عبادات ذکر کی، حقیقت کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تبادلہ تحائف شروع ہوا، اللہ نے 3 کے بدلے میں فوراً 3 تحفے دیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، سلامتی کا تحفہ، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت بھی ہو، رحمت کا تحفہ، وبرکاتہ، اس کی برکتیں بھی ہو، برکتوں کا تحفہ۔ جب آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال نے اللہ کی رحمت کا، عطا کا، فیاضی اور سخاوت کا دریا جوش میں پایا تو حضور نے فوراً درخواست کر دی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، نبی نے عرض کیا علینا، اکیلے مجھ پہ نہیں، ہم سب پہ، ان کو بھی شریک کرنا ہے جو مکے کی سرزمین پہ تپتی ریت پہ لیٹ کے کہہ رہے ہیں آہت آہت، جن کے جسم کا ایک ایک بال کہہ رہا ہے حال کی زبان سے جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ انہیں بھی شامل کرنا تھا جو تختے دار پہ لٹک گئے دعوت توحید کے لیے، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں۔ تختہ دار بھی آیا تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے کب دیکھے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، نبی نے عرض کیا السلام علینا، اللہ نے قبول کر لیا۔ پھر حضور آگے بڑھے، صحابہ کے بعد غلامان صحابہ کے لیے وعلی عباد اللہ الصالحین، وعلی عباد اللہ الصالحین، قیامت تک کے اللہ کے نیک بندے معراج کی رحمت و برکات میں شریک کر لیے گئے۔ ہمارے اکابر شریک ہیں، کیوں نہ ہو، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رنگ یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغاں کہلایا ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ حضور واپس پلٹنے لگے، فرمایا اوتیت لیلۃ المعراج ثلاثۃ اشیاء، مجھے 3 چیزیں اور دی گئی۔ نمبر 1 الصلاۃ الخمس، 5 نمازیں جو ابتدا میں 50 تھی، اور پھر تمکن بالاعتقاد، اعتقاد پر چونکہ قدرت حاصل ہو گئی، حنفیوں کے نزدیک نسخ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کے بعد منسوخ ہو گئی۔ اور اعتقاد نبی کا تھا، نبی امام تھے، امام کا اعتقاد مقتدیوں کا اعتقاد ہوتا ہے۔ 45 منسوخ ہو گئی، 5 نمازیں۔ وخواتیم سورۃ البقرہ،
सूरतुल बकरा की आखिरी आयत का मजमून व शफा और शफात कि मुशरिक ना हो, तेरा उम्मती मुशरिक ना हो, मुआहिद हो, अमल में कोताही अगर रह गई तो उसे जहन्नम में हमेशा नहीं रहने दिया जाएगा। मुशरिक ना हो मुआहिद, हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए कि जो अल्लाह के अहकाम की बजा आवरी में कोताही करे, तमसील न करे, वो नाफरमान है, और जो शिरक करे वो बागी है। और शाह इस्माइल शहीद रहीमहुल्लाह ने तकवियतुल ईमान में लिखा है कि नाफरमान के बारे में, जिसकी नाफरमानी की उसकी मर्जी, जी में आए सजा दे, जी में आए बख्श दे, लेकिन जो बागी होता है उसे दुनिया की किसी अदालत से मुआफी नहीं दी जाती। इसलिए अल्लाह ने ऐलान किया, इन्नल्लाह ला यग़फिर अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। तो अल्लाह के नबी जो 3 तोहफे और लेके आए, उनमें एक शफाअत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती मुशरिक ना हो, मुआहिद हो, जहन्नम में नहीं रहेगा। जो दरे मुस्तफा पे आता है यारो, वो दर दर पे सर अपना झुकाता नहीं है। जो दरे मुस्तफा पे आता है यारो, वो दर दर पे सर अपना झुकाता नहीं है। नबी का फरमा इबादत खुदा की, वो शैतान को अपना बनाता नहीं है। नबियों ने हमको है तौहीद सिखलाई, जिस्म अपना पत्थरों से जख्मी कराकर वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, खुदा के सिवा कोई दाता नहीं है। तोहफे लिए वापस पलटे। पहले आसमान पे उधर से आते हुए हजरत इब्राहिम से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा क्या मिला, बताया, कहा ठीक है, आगे बढ़े। दूसरे आसमान पे हजरत मूसा से मुलाकात हुई। उन्होंने भी पूछा, उनको भी बताया। जब 50 नमाजों का बताया तो कहने लगे हुजूर, मुझे आपकी उम्मत पे रहम आ रहा है, मुझे बनी इसराइल का तलख तजर्बा है, आपकी उम्मत के लिए मुश्किल का बाहिस होगा, आप वापस दरबारे खुदाबंदी में जाइए, कमी की दरखास्त कीजिए। हुजूर अपने लिए नहीं, उम्मत के लिए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। हुजूर के लिए नमाज पढ़ने में कोई मशक्कत नहीं थी, 500 भी होती। अपने लिए नहीं गए, हमारे लिए गए। रहमतुल लिल आलमीन थे, राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए। राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए। उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सम के इवज़ दारूए शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरे सखावत काने मरब्बत, आईने रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त नाफसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मत के लिए गए, 5 कम हुई। मूसा ने फिर भेजा, 5 कम हुई। 9 मर्तबा गए, 45 मुआफ हो गई, 5 रह गई। अब हजरत मूसा फिर कहते हैं हुजूर एक दफा फिर जाइए। आपने फरमाया अब मुझे हया आती है। इसका मतलब तो यह है कुछ भी लेके ना जाओ। नहीं गए। यहां एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं, तवज्जो। सबसे पहली बात तो यह है, मुलाकात तो पहले इब्राहिम से हुई थी, फिर हजरत मूसा से हुई थी। उन्होंने यह मशवरा क्यों ना दिया कि अल्लाह के दरबार में जाओ और कमी की दरखास्त करो? उन्होंने मशवरा क्यों ना दिया? और हजरत मूसा ने क्यों दिया? यह खामोश क्यों ना रही? तवज्जो कीजिए, वजह यह है हजरत इब्राहिम का मकाम मकाम खुल्लत है। मकाम खुल्लत मकाम नियाज है। सरे तस्लीम खम जो मिजाज यार में आए, इसमें समीना वाताना, सुनना और अमल करना है, सवाल करना नहीं है, बोलना और पूछना नहीं है। अल्लाह ने कहा बेआबो गया वादी में बीवी बच्चे को छोड़ आओ। कहा ठीक है जी, ठीक है जी।
حفیظ جلندری کہتے ہیں یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا، یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بنانا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل کو بھیج کر نہیں، خواب میں کہ بیٹے کو ذبح کر دو، تو کہا ٹھیک ہے جی، گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ مقام خلت ہے، یہ مقام نیاز ہے، اس میں بولا نہیں جاتا، بس سنا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم کیسی مقام کے لیے اللہ نے فرمایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور حضرت موسیٰ کا مقام مقام تکلیم ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس میں بولا جاتا ہے۔ اللہ نے صرف اتنا پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب مختصر سا جواب تھا یہ عصا، یہ میرا عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ جو پوچھا وہ بھی بتا دیا، جو نہیں پوچھا وہ بھی سنا دیا۔ اتوکل علیہا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، تو ان کا مقام مقام تکلیم تھا، تو اسی کے لائق تھا کہ مشورہ دے، اس لیے انہوں نے مشورہ دیا۔ ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں، توجہ، بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی لیکن سمیٹ رہا ہوں۔ ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ نے ہی مشورہ دیا، اور پھر ایک دفعہ نہیں بار بار مت جانے کا مشورہ دیا، اور حضور گئے کیوں؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، حضرت موسیٰ نے دنیا میں کہا ربی ارینی انظر الیک، ربی ارینی انظر الیک، ربا دیدار تے کرا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، نہ صرف یہ کہ دیکھ نہیں سکتا بلکہ ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اور اگر اس کا پنجابی میں معنی کرے تو پھر سب کو بات سمجھ آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ سوچی نہیں نہ، سوچی نہیں نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ اللہ کو دیکھنے کی خواہش کر رہے تھے، عالم شاہد میں رہتے ہوئے، عالم شاہد کے حواس کے ساتھ، اور دیکھنا کیا چاہتے تھے؟ عالم غائب کی چیزوں کو، عالم غائب کی ذات کو، نعمت کو۔ تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، اور حضور کو جو معراج پہ اللہ نے دیدار کروایا، اگرچہ حواس عالم شاہد کے تھے لیکن حضور عالم غائب میں پہنچ چکے تھے، تو عالم شاہد کے حواس عالم شاہد میں نہ رہے بلکہ عالم غائب میں جا پہنچے، اور جب عالم شاہد کے حواس عالم غائب میں پہنچ جاتے ہیں پھر ان میں قوت عالم شاہد کی نہیں رہتی، عالم غائب کی پیدا ہو جاتی ہے، پھر پرتاؤ عالم غائب کی صفات کا پڑ جاتا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ ہے، وہاں قضائے حاجت کا کیا نظم ہوگا، پیشاب پخانا، بولو براز، تو ہم کہیں گے یہ عالم شاہد کی ضروریات ہیں، عالم غائب کی نہیں ہے۔ اب وہ عالم غائب میں ہے تو جیسے فرشتوں کو حاجت نہیں، انہیں بھی حاجت نہیں۔ حضور کے عالم شاہد کے حواس جب عالم غائب میں پہنچے تو ان میں قوت اور پاور عالم غائب کی پیدا ہو گئی۔ توجہ کیجئے، توجہ ہو تو نقطہ عرض کرنے لگا ہوں۔ بلال کہاں چل رہے تھے؟ مکے کی گلیوں میں۔ بلال کہاں چل رہے تھے؟ مکے کی گلیوں میں۔ اور حضور کہاں سن رہے تھے؟ جنت کی گلیوں میں۔ یہ ہے عالم غائب کے حواس کی پاور۔ کہتے ہیں سنتے نہیں، اور جب عالم غائب میں چلے جاتے ہیں پھر پاور بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ جب جاؤ گے تمہیں سمجھ آ جائے گی، جب جاؤ گے سمجھ آ جائے گی۔ توجہ کیجئے، شکر ہے آپ سمجھے، اتنا تو وقت نہیں کہ میں کھول کے سمجھاتا،
शुक्र है समझे हैं। तवज्जो कीजिए, अर्ज मैंने ये किया, अल्लाह ने हुजूर को दीदार करवाया आलम गायब में बुलाकर। हवास गो आलम शाहिद के थे, लेकिन कुव्वत उनमें आलम गायब की पैदा हो चुकी थी। तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, रब्बी अरीनी अंजुर इलैक, रब्बा दीदार ते करा। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, मूसा हरगिज नहीं। तो आलम शाहिद में रह के, आलम शाहिद के हवास से आलम गायब की अशिया देखने की दरखास्त कर रहा है, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। जब इसरार किया तो हुक्म हुआ पहाड़ पे देखो, तजल्ली डाली जाती है, उसको देखो। डाली गई तो हजरत मूसा बेहोश होकर गिर पड़े, तजल्ली बर्दाश्त ना हो सकी। और हुजूर ने दीदार कैसे बर्दाश्त कर लिया? तवज्जो, हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली साहिब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने नशरुत्तीन फी जिक्र नबील हबीब में लिखा है, हुजूर का 4 मरतबा शक्के सदर हुआ। उनमें एक मरतबा का शक्के सदर मेराज से पहले हुआ। हतीमे काबा में आपके सीने से कल्बे अतहर को निकाल कर धोया गया, उसमें इल्म और हिकमत का नूर भरा गया, फिर सिया गया। जब ये अमल हुआ तो इससे दीदार इलाही का तहम्मुल पैदा हो गया, इससे दीदार इलाही का तहम्मुल पैदा हो गया। तो हजरत मूसा ने मशवरा दिया, हजरत मूसा ने मशवरा दिया, क्यों बार बार दिया, क्यों बार बार भेजा, क्यों कि मैं दुनिया में कहता रहा रब्बी अरीनी अंजुर इलैक। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, चलो मैं तो रब को नहीं देख सका, जो मोहम्मद रब को देख के आया है मैं उस मोहम्मद को ही देख रहा हूं। वो बार बार रब को देखे, मैं बार बार शाह अरब को देखूं। अल्लाह की अल्लाह की हिकमतों पे कुर्बान, अल्लामुल गुयूब है, अलीमुम बिजाति सुदूर है। पता था 45 मुआफ हो जाएंगी, 5 लेके जाएंगे। और जब वापस पलटे 5 लेके, अल्लाह ने ऐलान भी किया कि ये पढ़ने में 5 है, अजर और सवाब में अब भी 50 है। और ये पहले से तय था कि आप 5 लेके जाएंगे, लेकिन आपके इल्म में नहीं था, इसलिए इसे तगय्युर और तबद्दुल समझा गया। और अल्लाह पे तो पहले से ही ये बात वाज़ेह थी, अल्लाह के इल्म में थी। और ये तरतीब जो है ये किसी हिकमत और मसलहत पे मबनी थी। जैसे हकीम दवाई तब्दील करता है, हिकमत और मसलहत के तहत बढ़ा और घटा भी देता है, हिकमत और मसलहत के तहत। मरीज के इल्म में नहीं होता, हकीम को पहले से पता होता है कोर्स कैसे चलेगा। हुजूर पलटे पलटे 45 मुआफ हो गई। अल्लाह एक चक्कर में भी कर सकते थे, लेकिन 9 मर्तबा आना जाना हुआ। अल्लाह की रहमत भी जोश में थी। अल्लाह ने भी मूसा को दिखाया और समझाया कि मूसा, जिसे तू एक मर्तबा नहीं देख सका, ये इसी की शान है कि बार बार देखता, ये इसी की शान है कि बार बार देखता है। हुजूर नहीं गए 10वीं मर्तबा, 50 नमाजें लेके आए। एक नुक्ता अर्ज करता हूं, तवज्जो। फर्ज नमाजों की तादाद 5 है, फर्ज नमाजों की तादाद 5 है। इसकी हिकमत क्या है? एक हिकमत अर्ज करता हूं, तवज्जो। नमाज है अल्लाह की याद के लिए, अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री। और अल्लाह की याद से गाफिल करने वाले असबाब 5 हैं, उन्हें हवासे खमसा कहते हैं। तो जब अल्लाह की याद से गफलत में मुब्तला करने वाले हवास 5 हैं, तो याद दिलाने वाली नमाजों की तादाद भी 5 है। अगली बात तवज्जो कीजिए, इन 5 नमाजों में, हर नमाज में 4 अरकान अल्लाह ने जमा किए। क़याम, रुकू, सुजूद, कुऊद, कादा, 4 जमा किए। किसी नबी की इबादत में ये चारों जमा नहीं थे। नबियों के नबी और आपकी उम्मत की इबादत में चारों जमा है, एक रकत में भी आ जाते हैं। क़याम, रुकू, सजदा, कादा, चारों को जमा किया गया
اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ، ایک وجہ تو یہ ہے جب حضور معراج پہ گئے تو سارے فرشتے عبادت میں مصروف تھے. راستے میں جو آپ نے دیکھے فرشتے عبادت میں مصروف تھے. اب وہ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے، ایک ٹیم حالت قیام میں، اس کی ڈیوٹی قیام ہی تھی اور کوئی نہیں. دوسری حالت رکوع میں، بس وہ حالت رکوع میں ہی تھی. تیسری حالت سجدہ میں، چوتھی فرشتوں کی جماعت حالت قعدہ میں. جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہی رہے گی، جو رکوع میں ہے رکوع میں ہی ہے، سجدے والی سجدے میں ہے، قعدے والی قعدہ میں ہے. اب ایک جماعت نے ایک حالت میں اللہ کی عبادت کو تھاما ہوا ہے اور دوسری حالت کی لذت اس نے نہیں چکھی. اللہ کے نبی کو یہ چاروں حالتیں پسند آ گئیں. جیسے نبی نے عبد اپنے لیے پسند کیا، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. نبی نے فرشتوں کی چاروں حالتیں پسند کی، اللہ نے نماز میں جمع کر دی. اللہ نے نماز میں جمع کر دی تاکہ نبی کی عبادت، نبی کی نماز فرشتوں کی عبادتوں کی تمام حالتوں کا مجموعہ بن جائے. ایک وجہ اور ہے، توجہ کیجیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. ہر شے اللہ کی حمد کرتی ہے، تسبیح تم نہیں سمجھتے. ساری کائنات، لیکن کائنات کی جو ساری چیزیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں. تو تسبیح کی شکلیں چار ہیں. نمبر ایک قیام، یہ درخت حالت قیام میں تسبیح کر رہے ہیں. نمبر دو رکوع، یہ مویشی حالت رکوع میں تسبیح کر رہے ہیں. نمبر تین سجدہ، یہ حشرات الارض حالت سجدہ میں ہے. نمبر چار قعدہ، یہ احجار اور در و دیوار، یہ حالت قعدہ میں ہے. تو اللہ کے نبی کو جو نماز دی اس میں چاروں کو جمع کر کے اللہ نے بتایا نبی کی عبادت اور نماز کل کائنات کی تسبیح کا خلاصہ ہے. اور پھر انسان چار عناصر سے بنا ہے، آگ، پانی، ہوا اور مٹی. تو چاروں کے کامل شکرانہ کے لیے اللہ نے عبادت میں چار ارکان جمع فرما دیے. حضور آئے تحفے لے کے، بیت المقدس اترے، وہاں سے زمینی سفر کر کے مکہ کی سرزمین پہ پہنچے. عشاء کے بعد گئے تھے، فجر سے پہلے پلٹ آئے. جب آپ نے فجر کے بعد معراج کا بیان کیا، ابو جہل کے کان میں بات پڑی، وہ دوڑا دوڑا ابو بکر کے پاس آیا کہ آج پھسلانے کا بڑا سنہرا موقع ہے، آج پھسلا سکتا ہوں. کہنے لگا اچھا بتاؤ، ایک بندہ یہ کہے کہ میں اتنی سی دیر میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، عقل مانتی ہے؟ حضرت ابو بکر کی بصیرت دیکھیے. فرمایا پہلے یہ تو بتاؤ کہا کس نے ہے، پہلے یہ بتاؤ کہا کس نے ہے. میرے جیسا غریب آدمی کہے میں 1 گھنٹے میں کراچی پہنچ گیا تو لوگ نہیں مانیں گے. جس کے پاس اتنی وسعت ہے کہ وہ جہاز کا سفر کر سکے، وہ کہے میں 1 گھنٹے میں پہنچ گیا تو لوگ مان جائیں گے. تو کہنے والے کے بدلنے سے بات کا صدق اور کذب بدل جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے کہا اچھا بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ تو ابو جہل نے مجبوری سے بتایا تیرا نبی. کہا اچھا اگر میرے نبی نے کہا ہے کہ میں گیا ہوں اور رات کے آدھے حصے میں گیا ہوں، یہ تو پھر رات کا کچھ حصہ بتایا. اگر میرا نبی کہتا نا میں پلک جھپکنے کی دیر میں ہو کے آ گیا ہوں تو ابو بکر اس کا بھی انکار نہ کرتا. وہ کہتے ہیں عقل نہیں مانتی. کہا یہ تو ہے جو سب چیزیں عقل پہ تولتا ہے. عقل فائنل اتھارٹی تھوڑا ہے. آج کے متجددین کو بھی یہی دھوکہ ہوا ہے. عقل بات سمجھنے کے لیے معاون ہے، فائنل اتھارٹی نہیں. اگر سب کچھ عقل ہوتی تو وہی کبھی نہ بھیجی جاتی. سب کچھ عقل ہوتی. جہاں ہوا سے خمسہ کی انتہا ہے وہاں سے عقل کی ابتدا ہے، اور جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں سے وہی کی ابتدا ہے. کہا تو عقل پہ تولتا ہے. ہم عقل پہ نہیں تولتے، ہم ایمان پہ پرکھتے ہیں. ایمان، میرا ایمان مانتا ہے، تیری عقل مانتی ہے مانے، نہیں مانتی نہ مانے، ایمان مانتا ہے. اور کہا ابو جہل تو کتنا بدبخت ہے
تو کتنا بدبخت نبی سے سن کے آیا ہے. جی نبی سے سن کے آیا ہوں. اچھا میں نے ابھی تک نبی سے نہیں سنا, میں نے تجھ سے سنا ہے, لیکن تو نے حوالہ چونکہ نبی کا دیا. اب دیکھ تو کتنا بدبخت ہے, تو نبی سے سن کے بھی نہیں مانا, اور میں نبی کے حوالے کی وجہ سے تجھ سے سن کے بھی مان گیا ہوں, تو تیرے جتنا بدبخت بھی کوئی ہے. بس یہ وہ وقت تھا, اللہ نے ابو بکر کو ہمیشہ کے لیے صدیق بنا دیا, ابو جہل کو ہمیشہ کے لیے زندیق بنا دیا. وہ درویش دربار شاہ رسولہ, وہ درویش دربار شاہ رسولہ, وہ تصویر ایکان صدیق اکبر, گلستان آقا نے سینچا ہے دی کا, بہار گلستان صدیق اکبر, رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی, محمد کا ارمان صدیق اکبر. محمد تو سلطان ہے سب انبیاء کے, صحابہ کے سلطان صدیق اکبر. کاش اس امت کو صدیق اکبر کا سا یقین حاصل ہو جائے کہ دین کی بات عقل میں آئے تب بھی مانی جائے, عقل میں نہ آئے تب بھی مانی جائے. ہم یہ تو پوچھیں نبی نے کیا فرمایا, یہ زبان پہ نہ لائے کیوں فرمایا. یہ تو پوچھے کیا کرنا ہے, یہ نہ پوچھے کیوں کرنا ہے. یہ سبق صحابہ کی زندگی سے ملتا ہے, اس لیے یہ کہہ کے اجازت لے رہا ہوں, لے شوق سے نام صحابہ کا, لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب